کب آمد ہو اور کب ہم تک حقائق پہنچے۔ میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب ڈٹ جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو۔ یعنی جو تمہاری بات ہونی چاہیے وہ سچ ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اصل مقصد پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جملہ برادران اہل سنت جو دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے، شوشوں سے مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدارہ اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں۔ کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا۔ اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی، اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگاہ کریں فلاں وقت تک۔ یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا، اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں۔ اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی، اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی، در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ لائیو میٹنگیں کر رہا ہے، جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے، اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی۔ یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھتا، پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں۔ 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں۔ لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں۔ اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، کس سے ہم متفق ہیں، کس سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا، تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ مولانا وہ نجس العین صاحب جو چمچہ گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں،
اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے، ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے۔ مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہے، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے۔ جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، دسیوں سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں۔ اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا، وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پھر تھوکتے بھی نہیں ہے نا۔ وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی۔ وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، وہ بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا۔ میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے۔ اس نے جتنے میسج مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے ایک دو لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا۔ ٹھیک، حضرات آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی۔ 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں رہے، بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا۔ میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے، میرے بیانات ہیں، مناظرے ہیں، ٹیلی فونک وغیرہ، کچھ تبصرے ہیں، 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے۔ تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا، میں نے تم سے کہا کہ واٹس ایپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو؟ بالکل نہیں۔ جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی، کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے، خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے، سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا۔ جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر آخر تم سے مناظرہ ہوگا کیسے؟ تو اس لیے میں نے پچھلی بار 2 جون کو ایک ویڈیو ڈالا کہ حسن اللہ یاری چونکہ ہمیں مسلسل اگنور کر رہا ہے، لہٰذا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے، پوسٹ پونڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، نہ یہ کہ میں کہیں بھاگا،
نہ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا یا میں دنیا سے باہر ہو گیا، ایسا نہیں، بالکل سکون و اطمینان، وقار اور طمانینت کے ساتھ میں اپنے گھر قصر ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تمہارا کام یہ تھا کہ جو تاریخ، جو ڈیڈ لائن آپ کو دی جاتی اس پر آپ آ کر ہمیں بات کرتے، ہم سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لنک دیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ تم دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو اور ان سے تبصرہ کروا رہے ہو، اور سب سے بڑی بات ان کی چمچا گیری میں ملوث ہو کر مولوی نجیس العین صاحب نے ایک بات کہی، آپ حضرات اسے سماعت کریں کہ میرا کیا مقام ان کی نظر میں حسن اللہ یاری کے اور میرے بیچ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو مجھے کس حیثیت کا آدمی سمجھا، آپ سماعت کریں۔ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جو سچائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مولوی نجیس العین صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، اور پھر مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ مناظرہ کرو، اور اس کے جتنے چٹوے بٹوے ہیں جو ایمان شیخین کا زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقتاً ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ بدترین رافضی، مجوسی، یہودی، یہ بابا اور جتنے بھی لائیو کے اندر آ کر بیٹھے تھے، یہ سارے خبیث حرام الدہر ایمان شیخین کے بالکل قائل نہیں۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، خداوند قدوس و جبروت کی قسم، ان کے دل خود کھٹے ہیں شیخین کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام امہات المومنین کے حوالے سے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ تو مولوی نور العین صاحب مدرسے میں پڑھنے گئے تھے کہ گھاس چھیلنے گئے تھے، یا استاذ کا صرف حقہ بناتے تھے آپ اور چارپائی درست کرتے تھے؟ آپ نے مناظرے کے اصول میں یہ بات نہیں پڑھی کہ مناظرے کے اصول میں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں اپنے وفاق کے فاضل ہوں، اپنے مذہب کے جانکار ہوں۔ تو تمہارے نزدیک جب میں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوں تو پھر تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس سے مناظرہ کرو؟ آپ اس سے میں مناظرہ اپنے دم پر کر رہا ہوں، نہ کہ تم جیسے ٹچے لوگوں پر۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بریلی کا مرکز ہمیں لکھ کر دے، ہم عاجز ہیں، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ایمان شیخین پر حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں گے۔ جب تم بریلوی ہو ہی نہیں تو بریلوی تمہیں لکھ کر کیوں دیں گے؟ پھر کل کو تم کہیں گے دیوبندی چونکہ وہ بھی محبان صحابہ کہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر دیں، اہل حدیث بھی لکھ کر دیں۔ جب تم خود اس کے سامنے گئے تھے لائیو میں، شرطیں پڑھ رہے تھے، کیا اس نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ ابو بکر و عمر کے لیے کوئی متواتر حدیث نہیں ہے، ان کی فضیلت میں، شان میں، عظمت میں وہ پکے کافر ہے؟ تو اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا تھا خبیث آدمی کہ تم ایک جاہل، انگوٹھی پہننے والے، ایک ناچنے گانے والے، دھمال ڈالنے والے، بدعاتی قبروں کے پجاری، اس خبیث کے سامنے وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے، اے پڑھو، آگے بڑھو، یہ کرو، وہ کرو، چپ بیٹھو، بولو، معاذ اللہ، ایک عالم ہو کر تم سن رہے ہو خبیث۔ اس وقت تم نے کیوں نہیں مناظرہ کیا اسے جبکہ تمہارا اس کا سامنا ہو چکا تھا؟ تو اس حساب سے جو میں نے عبارت پڑھی ہے، میرا اس کا مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، میں آج بھی اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، کل 13 ہے، کل 13 کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جو اس کے گلے میں شرائطوں کا پھندا ڈالا ہے نا، آج تک جتنے لوگوں سے اس نے باتیں کی ہے نا، وہ باتیں بغیر شرطوں کے ڈائریکٹ آ گئے اور بات ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے تو اس کا ایسا کچومر نکالا ہے کہ ذلیل ہونے کے بعد بھی اسے وہ اپنی فتح تصور کرتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا بے شرم آدمی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی فاتح عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے۔ ابھی حال میں عقد ام کلثوم پہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا اس خبیث کو کہ اس کے 7 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے بعد بے شرم کی طرح ہنستا ہوا، نہایت ہی مکروہ صورت کا آدمی۔ اس کے ہنسی پہ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آیا، وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَحْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ۔ اب نور العین اور حسن اللہ یاری تو اس کو سمجھیں گے، اب ببوا بیچارہ کیا سمجھے گا؟ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جاہل کو۔ تو اگلی لائیو میں اس کو اس شعر کا مطلب بتا دینا۔ بہرحال
اب یہ جو اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں, ابھی جو لاسٹ میں یہ لوگ لائیو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے, بہت گالیاں دیتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے. ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں, نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے, جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے دو وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب, ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم وحدة الإسلامي. حضرات گرامی, مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں, حرام الدہر, خبیث, نجس, ہاں, مفقود الاب, مجہول النسب, تو کہتے یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا, کتے کو افضل کہا معاذ اللہ, اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا, میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے, اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے, 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے, آتے رہے جاتے رہے آتے رہے, جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا, وہ پگڑی پہن کے, وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں, وہ اس شکل کا, صورت کا, وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا, محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے, اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں, تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو, امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے, اور کتنا چھچورا, کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے, نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کی حیثیت کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے, اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں, میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی, کیا میں نے تو کیا چیز ہے بھائی, تو کوئی ہمارا بیوی ہے ہمارا, ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار, آپ نے سنا, یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے تمہیں چیلنج دیا, تم نے قبول کیا. ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے. تم چھچورا پنتی کر رہے ہو, وہ ہمارا بیوی ہے کیا, وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا, ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے. اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے, یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو, اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو, کوئی یارانہ, کوئی دوستی, بالکل نہیں. کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے. تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو, باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے, عقائد میں اہل سنت تھے. پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح شکریہ زہ نصیب, آپ نے ہم کو موقع دیا, گو کھا لو اس کا. حرام زادو, اتنی چمچا گیری, ایسی دلہ گیری, معاذ اللہ. بتا وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا لونڈا, وہ کہہ رہا جی 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 میری بڑی خوش نصیبی ہے. وہ ایک اور نیچے بیٹھا تھا سفید کپڑوں میں, پتہ نہیں منہ دھو کر آتا ہے نہیں آتا ہے, لعنت ہمیشہ برستی رہتی چہرے پہ, پتہ نہیں کون سے کوالٹی کا گانجا پیتا ہے, ہر وقت نشے سے آنکھیں اس کی بھری رہتی ہے. ایک بہترین عالم مفتی اختر حسین علیمی پہ تبصرہ کر رہا ہے. ایسے گھامڑو, ایک کون غدیری صاحب تشریف لائے, ایک وہ پیچھے مسلح رہتا ببوا,
کبھی مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی؟ ارے ان کو بھانگڑوں سے، دھمال سے، قبروں کے طواف سے، سجدے سے، سندل سے، بنڈل سے، قبروں کی پوجا سے، پرستش سے، نقلی چھلے سے، چھنڈوں سے، پنجوں سے، ان کو جب فرصت ملے تب تو یہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کریں گے، بدعتی۔ ہاں بتاؤ، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہ خبیث معاذ اللہ، اور یہ لوگ اس کو ہنس ہنس کے لے رہے ہیں۔ تو اب یہ حضرت سیدنا ابو بکر کو اس نے گالی بکی، کہتے ہم گالی بکتے ہیں۔ اب آئیے ان کی حمایت میں جو صاحب اٹھے تھے، مصباحی صاحب، نجیس العین صاحب، میں نجیس العین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک ویڈیو میں مجھے اللہ یاری سے بھی بڑا کافر کہا معاذ اللہ، اور ایسی ہلکی بات پر میری تکفیر کی۔ اگر میرے سامنے بیٹھے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ 2 منٹ ٹکیں گا نہیں۔ بہت ہلکی بات پر اس نے تکفیر کر دی ہے، تکفیر بنتی نہیں ہے اس پر۔ خیر، ان صاحب کی گالیاں آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا مجھ سے، جب میں سنتا ہی نہیں ہوں تو وہ تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کے گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ جو ہے ایک نمبر، کیا بتاؤں تمہارے باپ کے ہم نوکر ہیں، کیا تم سے بات کرنے کے نہیں؟ دیکھو تہذیب تمہاری کیسی ہے، تمہاری تہذیب کیسی ہے، ایک نمبر کے گھامڑ معلوم ہو رہے ہو۔ چلو تاریخ کی تعریف کرو۔ اولاد ہو، بریلوی کمینہ کہیں کا، سور کی اولاد، بھاگ یہاں سے۔ ابے تم، یہ تہذیب تم کو کس نے سکھائی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمیں آداب، تمیز، طریقہ، تہذیب، تمدن، زبان کی شائستگی، شستگی سکھا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، بریلویوں کو سور، حرام کا جنا کہہ رہا ہے، یہ گالی نہیں ہے؟ تم عوام کو گالیاں دو، علماء کو گالیاں دو، ارے یہ تو عوام علماء ہے۔ اسنار العین نے صحابی رسول، کاتب وحی، خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی وارضہ عنہ کی بارگاہ میں کیسی سخت گالی دی، سماعت فرمائیں آپ کیا کہہ رہا ہوں امیر معاویہ کو۔ صاحب کو توجہ دلاؤں گا کہ مفتی صاحب، کاش آپ اپنی اسی ممدوح شخصیت ہی کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جس کے دفاع میں آپ جائز و ناجائز سارے حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرعون شام معاویہ ابن ابی سفیان۔ گرامی، یہ تو کچھ نمونے دکھا رہا ہوں میں، بڑا دھماکہ تو آگے ہونے والا، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ حضرت یہ چیزیں آپ کہاں سے لائیں۔ یہ تو چند باتیں جو ابھی لائیو میں آ کے انہوں نے 3-4 بات کہی۔ کیا بات کہی؟ گالیاں دیتا ہے، تو میں نے دکھایا آپ کو کہ ان کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی، ذرا سنیے کیسی۔ یہ صوفی سنت کھپولی کے پنچر بابا صاحب جو آ کر فرما رہے تھے مجھے تو بہت گالی دیتا ہے، سب کو گالی دیتا ہے، ہم تو صوفی ہے، سب کو لے کر چلتے ہیں، ہم تو سب کو پیار کرتے ہیں۔ ایک عوامی سطح کا بچہ اس کو فون لگاتا ہے، اس بابا کی زبان سنیے۔ اگر آپ گھر میں، تو میری گزارش ہے برائے مہربانی ہیڈ فون کان میں لگا لیں، آپ ذرا دیکھیے بابا کیسی بھاشا استعمال۔ بابا تو ہی بول لیا، ابے تیری سور کی اولاد، رسید پنچر جوڑ۔ حضرات دیکھا آپ نے، یہ خود سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پاپ کے پہاڑ اور گناہوں کے پتلے دوسرے پہ انگشت نمائی کرتے ہیں کہ ارے میں تو اللہ اور رسول کے گستاخوں کو بولتا ہوں، سخت بولتا ہوں۔ قرآن نے بلعام بن باور کو برا نہیں کہا، قرآن نے ابو لہب کے حوالے سے بات نہیں کہی، ولید بن مغیرہ کے لیے قرآن نے زنیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، قوم عاد و ثمود کی قرآن نے نامزد تکفیر نہیں کی اور ان کی برائی بیان نہیں کی۔ اللہ و رسول کے دشمنوں کو برا بولنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن تم تو عوام کو گالیاں دے رہے ہو، سنی عوام کو
جو صحابہ اور اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے ہیں, جو تمہاری رفظ کی بولی بولے, وہ بہت پکا تمہارے نظر میں عاشق اہل بیت ہے. اب ایک بات ہوا اڑا رہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ میں 10 کو لائیو آؤں گا. خدا کی قسم تم یہ چیز دکھا دو کہ میں نے کہا تھا کہ میں 10 کو لائیو میں آ کے شرائط پر بات کروں گا. منہ مانگا انعام دے رہا ہوں, عوامی پلیٹ فارم پر کہہ رہا ہوں, میں عوامی پلیٹ فارم پہ, اور با دل ناخواستہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. بالکل بھی میرا دل نہیں کر رہا ویڈیو بنانے کا, لیکن مجبوری ہے, کیونکہ وہ صاحب سنتے نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا نہیں ہوں, میں تھوکتا نہیں ہوں, میں دیکھتا نہیں ہوں, اور یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہتے میری روح کو بھی خبر نہیں اس نے کیا کہا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں صاحب. مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا مجھ سے, جب میں سنتا ہی نہیں ہوں. تو وہ تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کے گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. حضرات گرامی وقار, آپ نے دیکھا, پہلے بھی میں نے دکھایا میں تھوکتا نہیں, میں دھیان نہیں دیتا, میں پڑھتا نہیں, اور اب بھی کہہ رہا ہے میری روح کو خبر نہیں اس نے کیا بھیجا. اور بابا اسی لائیو میں کہہ رہا ہے میرے پاس A to Z ریکارڈ ہے, تو بابا نے بھیجا نہیں. مناظرہ ہوگا کیسے آپ مجھے بتائیں نا. اب میں کیا US جاؤں, وہ کہاں کون سے 12ویں امام کی طرح کون سے بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا خبیث, اس کو نکالوں اور اس کے منہ پہ جوتے رسید کر کے مناظرہ کروں اس حرام الدہر کو. ہمیں برا بولتے, ارے تو ہے کیا بے ہمیں برا بولتے, تو ہمارے شیخین کو گالیاں دے, صحابہ کو گالیاں دے, امہات المومنین پر تہمت رکھے, حضرت عائشہ پر, حفصہ پر رضی اللہ عنہن, اور ہم چپ رہیں. خبیثو, کہہ رہا میری روح کو بھی خبر نہیں, اور اس کی دلالی کرنے والا یہ بابا ابھی حال فی الحال میں جب یہ لائیو میں آیا, حلالہ ایک شرعی عمل ہے جس کی تائید قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے ہوتی ہے. پہلے سن لے, یہ کہتا نا میں دین اہل بیت پھیلاتا ہوں, ہم دین اہل بیت کا کام کر رہے ہیں. میں اس لائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابا جو محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہے, اگر اپنے 12 اماموں کے نام القاب کے ساتھ بنا غلطی کرے لے لے, میں یہ گھر میرا قصر ابو حنیفہ جہاں میں بیٹھا ہوں 2 BHK کا فلیٹ ہے میرا, اور کرلا کے پوش ایریا میں, اس کے نام پر لکھ کر دے دوں گا میں, اگر 12 اماموں کا نام بنا غلطی کے لے لے, اور جن کو وہ 14 معصومین کہتا ہے. سید عالم علیہ السلام بلا شک و شبہ معصوم مطلق ہے, اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے نام صحیح سے لے لے. اللہ کی کتاب قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بتا دے, میں اس کے وزن کے برابر اسے پیسوں میں تول دوں گا. جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا, نہ حدیث پڑھنی آتی, نہ فقہی مسائل کا پتہ ہے, نہ عقائد, مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے, سنی ہونے کے لیے کون کون سے عقیدے ضروری ہے, جسے کچھ بھی نہیں پتا. اہل سنہ کا مآخذ کیا ہے, ستہ کس کو کہتے ہیں, اربع اہل تشیع کا جو مآخذ ہے, اربع کا معنی کیا, ستہ کا معنی کیا. ایسا گھامر بنے گا ماڈریٹر, ناظم یہ فیصلہ کرے گا. اس چپڑ گنجو کو میں اپنا ماڈریٹر مانوں گا, اس کمبخت کو لائیو کے اندر آ کر پوری جماعت علماء کو یہ کس دریدہ دہنی کے ساتھ گالی دے رہا ہے, پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں گالی دیتا ہوں. دیکھیں یہ تازہ لائیو ہے. کہاں مر گئے سارے سنی عالم جو غدیر کو منانا ناجائز بولتے ہیں, حرام بولتے ہیں, شیعوں کا طریقہ بولتے ہیں. پوچھو اپنے عالموں سے, ان حرام زادوں سے, ان 2 ٹکے حلالے کی پیدائشوں سے, پوچھو ان حرام زادوں سے. منافقوں کا سامنا, مولائی منافق جو میرے ناپ کے بال کے برابر نہیں ہے نیچے کے, نلہ یاری ان کے روحانی والد, یہ 4 پلے یہاں بیٹھے ہیں, سنترا اس کے بازو میں وہ کان صاف کرنے والا, نیچے وہ کوئی گانجا پھونک کر آیا تھا, اور ایک بیچارہ انصاف پسند آدمی, وہ کہہ رہا ہے کہ گالی مت دو, وہ کہہ رہا ہے گالی مت دو, لیکن سن نہیں رہا ہے. کتنی غلیظ گالی, ناف کے بال مطلب نیچے کے بال. ابے جاہل تو ہی ایک ان پڑھ, ورنہ سب کو معلوم ہے ناف مطلب نچلا حصہ ہی ہوتا ہے. یہ بھرے پلیٹ فارم پر گالیاں دیں, اور یہ صوفی سنت ماشاءاللہ اہل بیت کا دین پھیلانے والے, ہم قرآن و سنت کا اتباع کریں تو ہم کو کہتا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے, مونچھیں صاف ہے, ٹوپی سر سے چپکی ہوئی, تو نے حدیث پڑھی کہاں,
सहाबा कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अपने मुर्दों को खुद सफ़ेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो देखने के लायक है और आपकी तबीयत अशश कर उठेंगी। ज़रा उस पर मैं तबसरा कर दूँ। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग, और इल्म ही का पहाड़ होगा, इल्म का पहाड़ तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा तुर्रम खां कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। ये दल्ले मवाली मैलाई तबका वहाँ आकर उसके इल्म की तारीफ कर रहा, उसके मुकाबले में मुझे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को, हुजूर कायद मिल्लत को, हुजूर मुहद्दिस कबीर सरताज उलमा को हेच समझ रहा है कि बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है, ज़रा सुनिए और हंसिए या मातम कीजिए। घटिया फिर गलत है। कुरान खोल सयुजन्निबुहा नहीं है, देखा आपने कुरान करीम का वो सफ़ा। कुरान करीम के अंदर ये क्या है, वसयुजन्नबु है, और 6 मरतबा जन्निबु पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ़ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा है, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ़ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। इस बेहैसियत आदमी को, 2 टके के आदमी को, इस गलीस को, इस लईन को, इस काफिर आज़म को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हर उम्मत का एक फ़िरऔन होता है। मेरी उम्मत का फ़िरऔन कौन है? मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। मैं कहता हूँ इसी तरह हर सदी में एक फ़िरऔन देखने में आता है। इस सदी का फ़िरऔन नल्ला यारी राफजी बदबख्त अजली है। कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। आप कुरान में देखिए वसयुजन्नबु हलतका है, जन्निबू पढ़ रहा है। क्या जवाब है बाबा इसका? ज़रा अगली लाइव में पूछना कि आपने जन्नबु हल अतका को जन्निबू क्यों पढ़ा। बाबा कुछ तो शर्म कर यार। नारुल आयन जिसकी जूतियों में तुम मुझे बिठा रहे थे ना, और जिसको तुम बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे अपनी निगाह में, जिसे अर्शे आज़म पर रखे थे और मुझे तहतुस सरा में आपने रखा था, उसके इल्म का यह हाल है कि उसे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती है। कुरान करीम पढ़ने पर वो बंदा कादिर नहीं है। और ऐसे ही याद है ना, पिछले लाइव में मैंने दिखाया था आलमगीरी जो ज़माने हज़रत औरंगज़ेब में लिखी गई, उसको इमाम अहमद रज़ा की तसनीफ़ कह रहा है। हमारे नज़दीक तस्वीर हराम है तो शिर्क का कौल मंसूब कर रहा है कि लोग शिर्क कहते हैं, और इमाम अहमद रज़ा ने हर बिदाती को काफिर कहा। सरासर झूठ। अरे ऐसे झूठे मक्कार जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो, इसकी एक हैसियत मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू करूँगा। 1 मिनट। ये जो हिंदुस्तान के छटे हुए राफजी है ना, नाम निहाद सुन्नी, मैंने बारहा कहा कि संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये राफजी जो लाइव के अंदर आते हैं ना, इनसे मेरे बारे में राय लेता है कि सूफी अरशद आप क्या फरमाते हैं। वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला, आप क्या फरमाते हैं बताओ। इन्होंने ऐसे फरमा दिया। अरे इनकी हैसियत तो पता कर, हिंदुस्तान में आके कौन है ये। मेरे बारे में राय लेना हो तो बरेली शरीफ का मरकज़, अल-जामियातुल अशरफिया, अल-जामियातुल अलीमिया, अत-तक़ाफ़तुस सुन्निया, जितने बरेलवी उलमा हैं, बरेलवी तंजीमें हैं, सुन्नी मशाइख हैं, उनसे मालूम कर कि सूफ़ी कलीम हनफ़ी, मुफ्ती कलीम हनफ़ी कौन है। तो इन जुहला से मालूम कर रहा है, लेकिन ख़ुद तेरे बारे में तेरी जमात के एक बुज़ुर्ग आलिम की राय क्या है, ज़रा सुनिए आप हज़रात।
शैतान यारी। आप वो हो जो काबुल से आए थे, आपको निकाला गया है मदरसा मराशी से। ये बंदा काबुल से आया है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वहीं का तालिब इल्म है, वहीं का मस्खरा है। और क्यों मस्खरा मैंने बोला, मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये गालियां देना, गुस्ताखी करना आपकी कोई नई बात नहीं है, ये कुम से है। आप वो बंदा है जो जब तमाम उलमा आपको निकाला तो बाकायदा आपका नाम रखा गया मतरूद उलमा, और आपको खला लिबास किया है। खला लिबास समझते हैं आप? तो समझते हैं, लेकिन लोगों को मैं बता दूं, ऑफिशियली तौर पे आपका अमामा उतारा गया हौज इल्मिया में, यहां तक के कि जिसके आप बड़ा सीना भर के आप नाम लेते ना, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी का, उनके दफ्तर से भी आपको निकाला गया। हर दफ्तर से आपको निकाला है, हालांकि जिंदगी में किसी ने सलाम भी नहीं किया होगा इसको। देखा आपने, इस शख्स को इसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं इसको खलए लिबास यानी नंगा करके भगाया गया, अमामा निकाला गया, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ। शिया खुद इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। इसने एक वीडियो के अंदर खुमैनी के जो अभी जानशीन है खामनई, उसको जो है मेल प्रोस्टिट्यूट मर्दों की तवाइफ कहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि खुद शिया उलमा इससे बेजार है। अब खुदा की कसम एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा कलेजे पर हाथ रख कर देखना कि इस मामले में हत्ता कि शियों का बड़ा तबका भी हसन अल्लाह यारी पे लानत करता है। मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदी काबिज़ है, जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मुक़द्दस मकाम है, अज़मत की निशानी है, उसके बारे में इसकी राय क्या है यहूदी एजेंट की? लेकिन ये एक ऐसा झगड़ा है इसराइल और फिलिस्तीन का, इसमें शियों का कोई दखल नहीं है, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। हज़रात, मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के निसफ हिस्से में अपने महबूब आज़म को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जहाँ अल्लाह के महबूब आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम अंबिया की नमाज पढ़ाई, और उसी के मिंबर से आप वहाँ तक आपने सैर फरमाई। फिर वहाँ से सफ़र मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ कई अंबिया की कब्रें हैं, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की है, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की। कुरान में जिस मस्जिद का तस्करा है, ये यहूदी एजेंट को देखो, कहता है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो शियों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर शिया क्यों कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक बचाने गए नहीं, हम चले गए, हमको फ़लस्तीनियों का दर्द है। ये तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा है कि हमारा मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई एहतराम की जगह नहीं है। बाबा कुछ शर्म करो, नजीसुल आयन कुछ शर्म करो। कितने बड़े खबीस हो तुम, दल्लागिरी के अंदर इतने गिर चुके हो कि हकाइक से चश्म पोशी कर रहे हो। बरी अक्लो दानिश बबायत गिरीस, ऐसी अक्लो फहम पर रोना चाहिए। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई इतना गिर जाता है, कोई ऐसा बंदे दरहमो दनानीर बनता है कि माज़ अल्लाह कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूँ। जो मस्जिद अक्सा पर भोंकता है, जो यहूदियों की तारीफ करता है, नेतन्याहू को अबू बकर और उमर से बड़ा कहता है, जो माज़अल्लाह किताबुल्लाह को गलत पढ़ता है, जो अपने ही उलमा को गाली देता है, तशय्यो की भी जो तौहीन करता है, शियों की अक्सरियत ने इसको नकार दिया है। ये तने तनहा 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अब ये बाबा लोग जो सुन्नियत से शीयत की तरफ जा रहे थे, अब ये ठीक शीयत की तरफ भी नहीं जा रहे, नुसैरियत की तरफ जा रहे हैं। हसन अल्लाह यारी की दलाली में पागल हो चुके हैं। इतने हकाइक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुलती। और ये खबीस नजीसुल आयन जो मुझे कहता, गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इसकी राय देखिए। फिरौन शाम लग साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फिरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माअज़ल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाएं इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है।
मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कह रहा है। बताओ, फिरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों, शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहां आ जाता हूं। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा, और कर लिया तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा, मैंने कहा था मैं वीडियो डालूँगा, और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया। 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई, लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोज़े रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा, वो गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता है, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियाँ देता तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी ज़िंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? सीधा सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया, बाबा को मॉडरेटर कहा। मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी। बाबा कुछ कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई
کہ नामूस सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोज़गार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर ये, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला हैं, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। गंदौड़ा मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक हैं, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फ़ायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो 2 पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आयन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज़्यादा था। ज़रा पूछिए, तो जो जवाब इनका होगा मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गान दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज़ बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहाँ कहाँ से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बम्बई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहाँ से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो ख़ुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठा कर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तात तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर कर के रखी जाती है ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनद इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फ़रोग़ देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, ज़रूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के भौंकने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लाग दिन रात खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, लोग इसी पर तो परेशान है। कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद मुनाजरे के ताल्लुक़ से मैं बात करूँ। जैसी होनी चाहिए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी पिछली लाइव में बाबा ने कहा है, आपने सुना होगा, वो गालिबन हमारे ऑपरेटर साहब उस वीडियो को सेव करना भूल गए, खैर उसे मंजर आम पर लाएंगे हम, कि दोनों के लिए सेम शर्तें होनी चाहिए, है ना। जो कानून कलीम हनफी के लिए, वो अल्लाह यारी के लिए। अल्लाह यारी, हमने तुम्हें 19 अप्रैल को चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, बाद में जो तुमने टुच्ची हरकतें की, इनको उनको बिठाकर मेरे बारे में राय लेना, तुम्हारे ऑपरेटर का मेरी तस्वीरें बिगाड़ना, बाकायदा पॉम्पलेट छाप देना, भाग गया, कांटेक्ट के बाहर है, ये है वो है। भाई मेरा फ़ोन नंबर भले बंद हो, अगर तुम इंटरनेट पर मुझसे रिलेटेड वीडियो डालते अपने चैनल पे तो मैं ज़रूर देखता। जैसे अभी मैंने वीडियोस देखी, वहाँ से हम लोगों ने कटिंग करके अभी बीच बीच में जिसकी ज़रूरत थी चलाया कि नहीं चलाया, तो जाहिर सी बात है अगर तुम मुझसे रिलेटेड बात करते तो मैं उसका जवाब देता। तुम तो कह रहे हो कि मैं उसको थूकता नहीं, मेरी रूह को भी पता नहीं वो क्या बोलता है, तो तुम ही बताओ ना कैसे मुनाजरा होगा। अब कल 13 तारीख है, बल्कि अभी थोड़ी ही देर में 13 तारीख लगने वाली है। अब मसला ये है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। हसन अल्लाह यारी खुद आकर कहे कि ईमान शैखैन पर कलीम हनफी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि नामजद काफिर वो साबित करेगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा। मेरी शर्तों को लेकर बहुत उछल रहे थे ना ये। बाबा तो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, पंचर की दुकान चल नहीं रही थी, दीनी लाइन के अंदर आ गए। हसन अल्लाह यारी ने फुद्दू बना दिया कि देखो बाबा वो कह रहा है कि मैं इशारे से दलील दूंगा और मुझको बिल्कुल कड़ी दलील देना है। बाबा इशारा, इशारा मतलब कैसा इशारा? अरे पगले, इशारा मतलब ऐसा हाथ से इशारा, आंख से इशारा नहीं। तुझे उसने उल्लू बनाया, तुझे लॉलीपॉप दिया, समझा, और तूने लेके चूसना भी शुरू किया। जरा पढ़ता तो दलिंदर, क्या कह रहा हूं मैं। शर्त नंबर 4 के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा। शर्त नंबर 2 में मैंने लिखा कि फरीक़ मुखालिफ चूँकि माअज़ अल्लाह शैखैन यानी अबू बकर और उमर का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आयात क़त्इयातुद दलालात, ये क़त्इयाती दलालात भी है और ऐसे भी पढ़ते हैं, बाद में ये मत पकड़ना कि वहाँ पर पेश पढ़ दिया। अहादीस मुतवातिरा और इजमाई उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाए और शैखैन का नामजद कुफ्र साबित करे, बसूरत दीगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तत्वील ला ताइल होंगी। भाई तेरा दावा क्या है? कायनात के बेहतरीन लोग काफिर हैं, और दलील क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिन्होंने दीन को बदला। फिर हुजूर पूछेंगे ये कौन है? लोग फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हुजूर ये वो बिदअती हैं, आपके सहाबी है जिन्होंने दीन को बदला, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मालूम पड़ा कि इन्होंने खिलाफत कायम करके बिदअत की, मालूम पड़ा यानी यहाँ की बजरी यहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। कुछ तुक बैठ रही है तो उसमें हज़रत अली भी तो हो सकते हैं, हज़रत अली भी तो उसमें हो सकते हैं कि जिन्होंने दारुल खुलाफा मदीनतुर रसूल को छोड़कर, नबी के मस्कन को छोड़कर कूफा को दारुल खुलाफा बनाया। हाँ माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह कह रहा हूं मैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी जहन्नम की भनक तक नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। सब के सब जन्नती, और मौलाए कायनात का मकाम और मर्तबा तो हमारे फहम से मावरा है। ये कमबख्त क्या जानेंगे जिनको मौलाए कायनात का नाम लेने का ढंग भी नहीं है, या अली की लॉकेट पहनकर घूमते। तो देखिए मैंने ये शर्त लगाई। फिर मैंने क्या कहा, भाई तू काफिर कह रहा, अबू बकर और उमर काफिर है और दलीलें ऐसी टुच्ची दे रहा है, तो तेरे नज़दीक बिदअत क्या है? जो काम नबी ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया, उसके बाद जो भी सहाबा का काम है सब बिदअत है तेरे नज़दीक। बराबर, सहाबा का हर काम बिदअत है। अबे गधे, अहले सुन्नत के यहाँ
नबी और सहाबा का अमल, हुजूर के तशरीफ़ ले जाने के बाद जो कुरान की तदवीन हुई, या मसाजिद पे मीनारे लगे, या अज़ान का इजाफ़ा हुआ जुमा में, या औरतों को मना कर दिया गया, या तरावी 20 रकात कर दी गई, या तीन तलाक को एक नशिस्त की तलाक़ मुग़ल्लज़ा करार दिया, ये सब सुन्नत है हमारे यहाँ। तो तुझे सुन्नत और बिदअत की तारीफ़ हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, मुनाफिक की तारीफ़, मुसलमान की तारीफ़, मोमिन की तारीफ़ सब हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, और तुझे नामज़द काफिर साबित करना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए आसान शर्त रखी, अरे अनपढ़ो आओ देखो, मैंने शर्त नंबर 4 में क्या लिखा, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद, क्या कह रहा, इशारे से दलील दूंगा। और मैंने क्या लिखा, अदिल्ला कुरान मजीद, पहले कुरान लिखा मैंने। तो मुतवातिरात के दर्जे में दर्जे अव्वल पे कुरान नहीं है तुम्हारे नज़दीक? अरे पढ़ते ही हो या क्या करते हो पागलों? मैंने पहले कुरान लिखा, अहादीस हसना सहीहा साबिता दलालाते अरबा, जो अहलुस सुन्ना जहां से मसाइल लेते हैं, कुरान करीम, इजमाए उम्मत, कयास फुकहा, अहादीस रसूल, सुन्नत, ये वो 4 मकामात है जहां से हम दीन समझते हैं, दीन लेते हैं, दीन पर अमल करते हैं। वो तो मैंने लिखा, अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया, बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा, अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, तलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे, कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया फिर। बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रख कर कह रहा हूँ कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूँगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूँ। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत, अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूँ। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूँ। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तगल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है? जब नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो मसला ही खत्म। तू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, तू हारता है, तू जलील होता है, तू खार होता है, तू इतना बड़ा मक्कार है कि जो मुनाजरे में तेरी सुबकी होती है, जिल्लत होती, उसको तू सिरे से अपलोड ही नहीं करता। वो तो हमको और जगहों पर देखने का मौका मिला, क्या ही तूने, तेरी जलालत हुई है। खैर, अब अल्लाह यारी जब वीडियो बनाएगा कि मैं कलीम हनफी के साथ उनकी लिंक पर या अपने लिंक पर इस शर्त के साथ कि मैं ईमान शेखैन नाम, एक कुफर शेखैन नामजद साबित करूंगा और वो नामजद जन्नती साबित करें, तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं दिन की कैद नहीं लगा रहा, मैं वक्त की कैद नहीं लगा रहा, मैं लिंक की कैद नहीं लगा रहा। और ये जो 16 पुरानी शर्तें थी ये खत्म हो गई। मैं डायरेक्ट तुझसे खिताब कर रहा हूं और मुझे कोई वास्ता, कोई राब्ता बीच में नहीं चाहिए कि बाबा बैठेगा, टाइमिंग फिक्स करेगा। इस मनहूस को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अब इसके बाद अच्छे से सुन लें, इसके बाद अल्लाह यारी के अलावा यह अल्लाह यारी खुद भी इन खबसा को लेकर, इन लोगों को लेकर बैठकर मीटिंगें करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा जब तक मुनाजरे की बात ना हो। ठीक है? क्या मेरे बारे में राय रखते हैं? ये कुछ यूट्यूबर्स हैं इसके अंदर जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो बेचारों को खा कमा लेने दो। मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगाता हूँ,
वरना नाम ले लूँगा तो खामखा फेमस हो जाएंगे। इस टुच्चे बाबा के जाके कमेंट ही पढ़ लो, 90% लोग हमारी हिमायत में कमेंट पढ़ते। इतना बड़ा जलील के डिलीट भी नहीं करता, कम से कम डिलीट करूँ। और इतना बड़ा पाजामा आदमी है कि सूफी बनता है और लोगों को बाकायदा कमेंट में गालियाँ देता माँ बहन की। अल्लाह ऐसे फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ा दज्जाल आदमी है, कद्दाब है, झूठा है, जादूगर है, सिफली इल्म करता है, बिदआती है, मुशरिक है। अल्लाह ताला इसे शिरकिया काम करने वाले बिदआतियों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए और मनहज रसूल पे, मनहज सहाबा पे, मनहज अहलुल बैत पर, मनहज औलिया अल्लाह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस नशिस्त का खुलासा ये निकला कि अब तक जो बातें हो रही थी, बिगड़ रही थी, उलझती जा रही थी, बातें उलझाओ मत, वीडियो पे वीडियो बनाओ मत, लिंक पे लिंक डालो मत, पोस्टरबाजी, तस्वीरें बिगाड़ना। हमारी तरफ से मैं भी नहीं कहता कि हसन अल्लाह यारी ने मुनाजरा नहीं किया तो हारा कैसे। मैंने कब कहा वो हारा? मैं किसी के साथ लाइव में आया? आज मैं पहली बार अपने शक्ल के साथ में, सूरत के साथ में पहली बार लाइव आया हूँ। तो मैं भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा हूँ ना। तुमसे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाले थे, आपका काम था उसे सुनना, उसका रिस्पॉन्स करना, जवाब देना, बात करना। तो बिला शक्को शुबा बात पुख्ता होती, अच्छी होती, कल मुनाजरा हो जाता। लेकिन अभी भी तुम रात में कहो कि कल कलीम हनफी से मैं डिबेट करूँगा, मुझे लिंक दी जाए, इंशाअल्लाह आप तक लिंक पहुँच जाएगी। आप मुझसे मुनाजरा करें, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ। तारीख 13 आपने दी थी, तारीख आगे पीछे हो सकती है। अब मैंने कहा मैं 11 बजे लाइव आऊँगा, 1 मिनट आगे हो गया तो कोई शरई जुर्म कर लिया मैंने, कुरान और सुन्नत के रूह से मुझ पर कोई सख्त हुक्म लगा। तो वो मामलात होते रहते हैं। तो अब अगर जब तुम कहोगे कि मैं बग़ैर किसी वास्ते, बग़ैर किसी इसके डायरेक्ट कलीम हनफी और हम मुनाजरा करेंगे, ईमान शेखैन पर नामज़द तकफीर साबित करो, नामज़द जन्नती साबित करूँगा। और बाकी ये जो हैं, अब ये बहुत उछलेंगे, जो इनको इतना कहा गया ना, वो कान का मैल साफ करने वाला हैदराबाद का टुच्चा, जिसके माने यकीनन ख़ता की है तब जाके इतना बड़ा राफजी पैदा हुआ है। आरिफ साहब उससे कह रहे हैं कि तुम शियों की दलील से मुतमईन हो। हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में कह रहा, हाँ हसन अल्लाह यारी जो दिखाता हमारी किताब में मौजूद है। तो बोले तुम बन क्यों नहीं जाते हो? बोले उस माना में तो मैं शिया, उस माना में नहीं, तो इसी माना में शिया कि तुम सब के दिल सिया हो चुके हैं, नजासत आलूदा हो चुके हैं शेखैन करीमैन के ताल्लुक़ से। हज़रात गिरामी, खुदारा इन लगीनों को पहचानो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं भागा, मैंने मुनाजरे से आंख नहीं चुराई। लेकिन जब मुझे कोई कायदे का रिस्पांस नहीं हो रहा है, मेरी ज़ात पर तबसरा हो रहा है, मेरे इल्म पे तबसरा हो रहा है और दुनिया भर की बातें हो रही है कुर्बानी को लेकर, खानका को लेकर, कि इनको देखो मुनाजरे का चैलेंज देकर शोहरत हासिल कर रहे हैं और खानका का चंदा जमा कर रहे हैं। 2 साल से खानका का ऐलान हो रहा है, 4 साल से तंजीम के लिए अपील की जाती है और सुन्नी अहबाब देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खानका का काम रफ्ता रफ्ता करीब बमंजिल है और इंशाअल्लाह खानका बनेगी और अल्लाह और रसूल का अजीम पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। दौरान गुफ्तगू कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या कोई वाक़या नकल करने में, या किसी अल्लाह के महबूब बंदे के शान में मुझसे कोई गुस्ताखी गलती हुई हो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, क़स्र अबू हनीफ़ा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।